Hello students, आज आपण classification of accounts बघणार आहोत. So accounts is classified into two categories, that is personal account and impersonal account. Then first, personal account. What is personal account? Personal account काय आहे? When account represent any person or group of persons is called as personal account. जेव्हा अकाउंट एखाद्या व्यक्तीचा किंवा व्यक्ती समूहाचा रिप्रेझेंटेटिव्ह करतं तेव्हा अशा अकाउंट्सला आपण पर्सनल अकाउंट म्हणतो. आणि अदर दॅन पर्सनच्या व्यतिरिक्त when account represents anything that is called as impersonal account. Means personal account it represents person or group of person. Clear? So that is personal account. And other than person, any other things, when account represent any other things than person is called as impersonal account. Okay? So personal account is categorized into three categories. There are three types of personal account. First one is the natural personal account. Second, artificial personal account. And third, representative personal account. I am repeating again. Natural personal account, artificial personal account, representative personal account. Okay, these three are personal accounts. These three are types of personal account. And impersonal account, it is categorized into two categories. Real account, first one real account, and second nominal account. So impersonal accounts, that is real account and nominal account. Again, real account divided into two categories, that is tangible real account and intangible real account. Nominal, that is expenses and losses, and income and gains. So this is classification of accounts, and these are the various classes of account. So लक्षात ठेवायचे, अकाउंट प्रामुख्याने दोन भागात विभागले. हा भाग पर्सनल अकाउंट आणि इकडे इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट रिप्रेझेंट्स टू एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन. व्यक्तींचा रिप्रेझेंटिव्ह पर्सनल अकाउंट मध्ये केले जातात. आता वन बाय वन जाऊया आपण. नॅचरल पर्सनल अकाउंट. आता नॅचरल पर्सन म्हणजे काय? नॅचरल तुम्हाला मराठीत माहिती आहे, नैसर्गिकरित्या. म्हणजे वेन एनी पर्सनल अकाउंट रिप्रेझेंट natural person like as Ram, Sham, Sita, Gita, Amar, Akbar, Anthony. Natural, they are person by birth. जन्मानेच त्यांना व्यक्ती किंवा इंडिव्हिज्युअल आपण असं म्हणतो. आणि अशा अकाउंट्सला आपण नॅचरल पर्सन अकाउंट म्हणतो. ओके, नॅचरल पर्सनल अकाउंट काय की when account represent any natural human being, that is called as a natural personal account. Natural human beings की ज्याचं जन्मानेच त्याला पर्सन असं म्हटलेलं. क्लिअर? सो दॅट इज नॅचरल पर्सनल अकाउंट. when any personal account represents human beings, that is called as a natural personal account. आपण एक्झाम्पल घेतलं, राम's account, सीता अकाउंट. ओके, राम, श्याम, सीता, गीता, अमर, अकबर, एंथोनी, व्हॉटएव्हर जे काय अकाउंट्सचे टाइप्स आहे त्याच्यामध्ये कुठल्याही व्यक्तीचं जर अकाउंट येत असेल तर ते व्यक्तीचं अकाउंट झालं नॅचरल पर्सनल अकाउंट. क्लिअर आहे? पुढे जातो आपण आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ओके, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट म्हणजे काय? आर्टिफिशियल म्हणजे काय? कृत्रिम. आर्टिफिशियलचा अर्थ काय झाला? कृत्रिम व्यक्ती. कृत्रिम व्यक्ती आपल्याला माहिती आहे की द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. कायद्याने त्याला व्यक्ती म्हटलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने तो जन्मता व्यक्ती आहे का? नाही. ओके, इट इज आर्टिफिशियल, कृत्रिम. तो जन्मता किंवा ही इज नॉट ह्युमन बीइंग, तो एखादा व्यक्ती नाही. बट बाय लॉ, कायद्याने त्याला काय म्हटलंय? पर्सन म्हटलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल एनी कंपनी. काय काय येणार याच्यामध्ये? एनी कंपनी, any firm, okay, partnership firm like this, any association,
ओके, एनी इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे कुठलाही या पद्धतीने एनी कंपनी, फर्म, असोसिएशन, इन्स्टिट्यूशन, ओके, एनी बॉडी. सो ऑल दीज आर artificial person. Artificial person means person which is created by law. कायद्याने त्याला काय म्हटलेलं आहे, व्यक्ती म्हटलेलं आहे. हे लक्षात ठेवा. तो व्यक्ती आहे का नाही, तर कायद्याने बाय लॉ इट इज कॉल्ड ॲज ए पर्सनल अकाउंट और पर्सन. लाइक ॲज एक्झाम्पल घेऊया आपण. एक टाटा मोटर्स अकाउंट, Tata Motors account. Second, HDFC bank account. Okay. Then third, municipal corporation account. Okay, Nasik municipal corporation account, Pune municipal corporation account. Fourth, college like as KTHM college account. All these are artificial person. Like as Tata Motors, it is created by Companies Act 2013. कायद्याने त्याला व्यक्ती म्हटलेलं आहे. HDFC Bank, so Banking Regulation Act 1949. So ह्या पद्धतीने याला काय म्हटलंय की कुठल्या तरी कायद्याने त्याला व्यक्ती म्हटलेलं आहे. हा प्रत्यक्षात व्यक्ती नाही, बट इट इज पर्सन बाय लॉ किंवा एखाद्या कायद्यानुसार त्याला व्यक्ती असं म्हटलेलं आहे. मग आर्टिफिशियल पर्सन मध्ये काय काय येणार आहे, एनी कंपनी, एनी फर्म, एनी असोसिएशन, एनी इन्स्टिट्यूशन. ओके, सो बॉडी ऑफ पर्सन्स. सो ह्या पद्धतीने की ज्या काही फर्म्स आहे, ज्या काही असोसिएशन, ज्या कंपनीज आहे, या सर्वच्या सर्व आर्टिफिशियल पर्सन म्हणजे कृत्रिम व्यक्ती असं म्हणतो. कंपनी काय आहे, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ती आहे. त्याचं उदाहरण घेतलं टाटा मोटर्स, इज ए पर्सनल अकाउंट. टाटा मोटर्स देखील काय, पर्सनल अकाउंट. बट कोणत्या टाईपचं पर्सनल अकाउंट आहे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ओके, केटीएचएम कॉलेज अकाउंट, दॅट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट, रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल, outstanding expenses account. First, second, prepaid expenses account. Okay, expense किंवा income received in advance. So ह्या पद्धतीने आउटस्टँडिंग, प्रीपेड, एनी इन्कम रिसीव्ड इन ऍडव्हान्स, ऑल दीज आर रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो तीन आहे पर्सनल अकाउंट मध्ये, नॅचरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. नॅचरल पर्सनल अकाउंट मीन्स एनी ह्युमन बीइंग, कोणताही व्यक्ती की ज्याला जन्मताच व्यक्ती म्हणून अशी ओळख दिलेली आहे. एनी natural human being like as Ram, Sham, Sita, etc. Artificial person, it is a person created by law. कोणत्या तरी कायद्याने त्याला व्यक्ती म्हटलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल कंपनी, फर्म, असोसिएशन, इन्स्टिट्यूशन्स, एक्सेट्रा. रिप्रेझेंटेटिव्ह मीन्स आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, इन्कम रिसीव्ड इन ऍडव्हान्स. सो ह्या पद्धतीने. सो पर्सनल अकाउंट क्लिअर झालेलं आहे. पर्सनल अकाउंट मीन्स which represent the person, व्यक्ती. ओके, मग ते कोणता आहे, नॅचरल असेल, आर्टिफिशियल असेल किंवा रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल. क्लिअर आहे. पुढे जाऊया, impersonal account. So impersonal account is categorized into two categories. The first one is a real account and second nominal account. A real account, the account which represents any type of fixed asset. Okay, real account काय की which represents any type of fixed asset, and nominal it represents expenses, losses, income and gain. So ह्या पद्धतीने impersonal account दोन याच्यात कॅटेगरीज. आता बघा, रियल अकाउंट मध्ये रियल काय म्हटले, इट रिप्रेझेंट्स एनी टाइप ऑफ
फिक्स्ड एसेट, कोणते तरी ऍसेट इथे रिप्रेझेंट होणार आहे आणि द अकाउंट विच रिप्रेझेंट द ऍसेट इज अ रियल अकाउंट. मग ऍसेट मध्ये अगेन दोन कॅटेगरी आहेत, टँजिबल एसेट अँड इनटँजिबल एसेट. ओके, ऍसेटला जे अकाउंट रिप्रेझेंट करतात ते कुठलं अकाउंट झालं, मग फिक्स असू दे किंवा करंट एसेट असू दे. ऍसेट लक्षात ठेवा, फिक्स एसेट और करंट एसेट, एनी एसेट. ऍसेटला जे अकाउंट रिप्रेझेंट्स करतात ते रियल अकाउंट आणि नॉमिनल एक्सपेन्सेस, लॉसेस, इन्कम अँड गेन, हे लक्षात ठेवा. आता रियल मध्ये अगेन दोन, टँजिबल रियल अकाउंट अँड इनटँजिबल रियल अकाउंट. टँजिबल रियल अकाउंट मीन्स all those assets which we can see and touch, all these are the part of tangible real account. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे काय काय येणार आहे, एक फर्निचर अकाउंट, ओके, सेकंड मशिनरी अकाउंट, थर्ड बिल्डिंग अकाउंट, फोर्थ कॅश अकाउंट. सो ह्या पद्धतीने लक्षात घ्या, अशा असेट्स की जे आपण बघू शकतो, स्पर्श करू शकतो, टँजिबल रियल अकाउंट मध्ये येतात. आणि इनटँजिबल मध्ये ज्याला आपण बघू शकत नाही, स्पर्श करू शकत नाही, मात्र त्याचं मॉनिटरी व्हॅल्युएशन आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल गुडविल, गुडविल अकाउंट गुडविल एसेट आहे. पेटेंट, थर्ड कॉपीराइट, सो ट्रेडमार्क, हे झाले इनटँजिबल की जे फायनान्शियल व्हॅल्युएशन आहे, मॉनिटरी व्हॅल्यू आहे त्याला, मात्र त्याला आपण बघू शकत नाही, स्पर्श करू शकत नाही. सो हे सर्व काय आहे, तर सर्व आहे असेट्स. काय आहे, एसेट्स. मग त्या करंट असतील किंवा फिक्स असतील, सर्व एसेट म्हणजे रियल अकाउंट. नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मध्ये काय काय येतात, ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. एक्सपेन्सेस लाईक सॅलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट. ओके, गेन किंवा इन्कम मध्ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, डिव्हिडंड रिसीव्ड, कमिशन रिसीव्ड. म्हणजे एनी इन्कम, इन्कम असेल किंवा एक्सपेन्सेस असतील, लॉसेस असतील, सर्व नॉमिनल अकाउंटचा भाग आहे. क्लिअर आहे. सो लक्षात ठेवा, हे झाले आपले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल, नॅचरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेझेंटेटिव्ह. इम्पर्सनल, रियल अँड नॉमिनल. रियल मध्ये टँजिबल रियल की ज्याला आपण बघू शकतो, स्पर्श करू शकतो. इनटँजिबल रियल असे असेल की ज्याला आपण बघू शकत नाही, स्पर्श करू शकत नाही. सर्व एसेट्स म्हणजे रियल अकाउंट, सर्व एक्सपेन्सेस आणि इन्कम म्हणजे नॉमिनल अकाउंट. लॉसेस अँड गेन ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट. सो हे लक्षात ठेवा. पुढे जाता आपण गोल्डन रूल्स, याच्या आपण गोल्डन रूल्स बघणार आहोत. गोल्डन रूल्स ऑफ द अकाउंट. आणि थांबूया. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट. 3 अकाउंट आपण इथे घेणार आहोत गोल्डन रूल्स साठी. आत्ताच बघितलं आपण. पहिले काय बघितलं तर पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट अँड थर्ड नॉमिनल अकाउंट. ओके, पर्सनल, रियल अँड नॉमिनल. पर्सनल मध्ये काय होतं, आर्टिफिशियल पर्सन, नॅचरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सन. रियल मध्ये टँजिबल रियल, इनटँजिबल म्हणजे सर्व एसेट रियल मध्ये, आणि एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस नॉमिनल. गोल्डन रूल्स बघतोय. जर्नल एंट्री टॉपिक आपण पुढे सुरू करू तेव्हा ह्या रूलचा तुम्हाला उपयोग होईलच. ओके, तो पर्सनल अकाउंट मध्ये पहिला रूल काय,
debit the receiver, debit the receiver, and second, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Personal account. Real account, debit what comes in, second, credit what goes out. In the first, debit all expenses and losses, second, credit all income and gains. So हे झाले golden rules. Personal account काय, debit the receiver, credit the giver. Real, debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all income and gains. For example, Ram, राम काय आहे, रामने पैसे दिले. सो राम काय झालं, पर्सनल अकाउंट, पैसे दिले. आणि कॅश काय झालं, रिअल अकाउंट. डेबिट व्हॉट कम्स इन, आपल्याकडे आपल्या बिझनेस मध्ये पैसे आले म्हणून कॅश अकाउंटला डेबिट. कॅश अकाउंट डेबिट टू राम, पैसे कुणी दिले, राम. सो क्रेडिट दी गिव्हर. येते लक्षात. पुढे आपण जर्नल एंट्री जेव्हा शिकू तेव्हा डिटेल मध्ये मी तुम्हाला शिकवणार आहे. सो आता हे रिमाइंड करून ठेवायचे, पर्सनल, रिअल अँड नॉमिनल. Debit what comes in, credit what goes out. Real, debit what, sorry, personal account, debit the receiver, credit the giver. Real, debit what comes